पक्षी मानकर राजा थिला चिल। राजा चिल घरे एक माँ चढ़ई रोसिया थिला। माँ चढ़ईर झियो आउ राजा चिलर झियो खूब भल सांग थिले। से माने एका सांगरे खेलुथिले आउ बुलुथिले। दिने राजा झियर जन्मदिन थिला। चिल राजार स्त्री माँ चढ़ई को डाकी कहिला, आरे रिनु, काली आम झियो रोजीर जन्मदिन। मु एक भोजीर आयोजन करिछि। आखपाखर अनेक चढ़ई आम राजप्रासाद को आसिबे। तू समस्तंक पई भल भल खाइबा रोषेई करिबु। जहा जहा भी दरकार हेबो मते कहिबु। रानी माँ, आपण चिंता करंतुनी, मु समस्तंक पई भल भल खाइबा रोषेई करिदेबी। अच्छा ठीक अछि, एबे तो जा निज काम करिबु। मिली, ए मिली, तू घरे अछु ना? आरे रोजी, तू केतेबेले आसिलु? आ घर भीतर को कथा हेबा। मिली, काली मो जन्मदिन, तू आज मो सांगरे राजप्रसाद को आ। नाई रोजी, घरे बहुत काम अछि। माँ फेरु फेरु डेरी हेबो। मु काली सकाळे तो पाखकु जीबी। मिली, मु गोटे कथा भाबिची। आमर ए जंगल रे अनेक गरीब चढ़ई अछंती। काली मो जन्मदिन रे आम जंगल रे सबु गरीब चढ़ई को मु निमंत्रण करिची। आउ समस्तंक खाइबार व्यवस्था भी करिची। सतरी रोजी, तू बहुत भलो। गरीब चढ़ई मानक विषय तू केते चिंता करुचु। मु भी बेले बेले भाबे मो पाखरे तो परी टंका थिले मो जन्मदिन रे मु भी गरीब चढ़ई मानक खाइबा देई पारंती। पारिबु, तू भी दिने समस्तंक खाइबा देई पारिबु। आउ मन दुख करनी, मु एबे जाउची। काली सकाळे शीघ्र मो पाखकु आसिबु। आमे दुई जण मिसी समस्तंक खाइबा बाढ़ी देबा। एमिति कही राजा झियो सेठारु चली गला। सकाळ हेला परे मिली राजप्रसाद को गला। दुई सांग मिसी समस्तंकु खाइबा देले। तोर मंगल हेउ माँ, तू जीवन रे बहुत उन्नति कर। मु भी जदि मो जन्मदिन रे समस्तंकु एमिति खाइबा देई पारंती, समस्ते मते भी आशीर्वाद दियंते। समस्तंकु तो खाइबा देई सरिले। मिली, चल एबे आमे भी किछि खाइ नेबा। एमिति से दिन बीती गला। मिली घर को फेरिला परे मनरे चिंता कला, आउ किछि दिन परे तो मो जन्मदिन। मु भी रोजी परी समस्तंकु निमंत्रण करिबी। आउ समस्तंकु खाइबा बाड़ी देबी। माँ, माँ, कोठी अछो? शीघ्र मो कथा सुनो। कौन हेला रे माँ, एमिति डाकिलु कोन पई? माँ, आउ किछि दिन परे मो जन्मदिन। मो सांग रोजी परी मु भी सब चढ़ई को खाइबा देबा पई भाबिछि। अरे माँ, तो सांग रोजी राजांकर झियो। से चाहिले ए जंगल कोन पाख जंगलर चढ़ई मानकु भी खाइबा देई पारिबो। हेले माँ, तू तो जानो आमे केते गरीब। एते टंका आमे आनिबा कोठु जे समस्तंकु खाइबा देई पारिबा। माँ, तुमे मते जेते बेले भी किछि टंका दियो, मु से सब संचय करी रखी। तुमे से सब नै जाओ। हेले तो से सब टंका तो निज सुनाहार किनिबा पई रखिछ ना। तू कोन आउ सुनाहार पिंधिबुनी? नाई, मोर आउ सुनाहार दरकार नाही। मो जन्मदिन रे मु गरीब चढ़ई मानकु खाइबा देबा पई चाहूची। तुमे से सबुर व्यवस्था कर। अच्छा ठीक अछि, तोर जदी एई इच्छा, मु तो इच्छा निश्चय पूरा करिबी। तापरे किछि दिन बीती गला। मिलीर जन्मदिन आसिला परे ता माँ किछि गरीब चढ़ई को निमंत्रण कला। एसबु राजांक बगीचा जगुथिबा काउ सुनिबाकु पाइला। थरे माँ चढ़ई पई काउ राजा चिल पाखरु गाली सुनिथिला। प्रतिशोध नेबा पई से एक दुष्ट योजना बनैला। चाकराणी झियर केते शौक देख। से दिन केतटा फल चोरी करी बिकिली बोली से चढ़ई मते राजांक पाखरु गाली सुनिथिला। एईटा भल समय ता पाखरु प्रतिशोध नेबा पई। से अल्प केते जण चढ़ई को डाकिची। मु ए जंगलर सबु चढ़ई को ता घर को पठेई देबी। तापरे देखिबी से केमिति समस्तंकु खाइबा देब। जेतेबेले से समस्तंक पाखरु अपमान पाइब, मते शांति मिलिबो। मिलीर जन्मदिन हेबा परे ता माँ जेते जन को भी डाकिथिला समस्तंकु खाइबा बाढ़ी देला। धीरे धीरे ता घरे आसी अनेक चढ़ई जमा हो गले। एमिति देखि माँ चढ़ईटी चिंतारे पड़ी गला। अरे माँ मिली, तू कौन समस्तंकु डाकिथिलु कि? मु तो अल्प केते जनकर खाइबा रांधिथिले। एबे एते जनको खाइबा केमिति देबी? छोट मिली एसबु देखि बहुत मन दुख कला। एते सारा चढ़ईक पई खाइबा नाही जानी मिली घर भीतर को जाई कांदिला। हठात सही समय रे
ଏକ ଚଢ଼େଇ ପରି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିଏ ତୁମେ? ଏ ଘର ଭିତରକୁ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ? କାନ୍ଦେନି ଝିଅ, ମୁଁ ତତେ ତ ଭଲ ଗୁଣରେ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ପରି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଜାଣେ। ତତେ ବିପଦରେ ଦେଖି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ନେ, ତୁ ଯାହା ବି ଖାଇବା ମାଗିବୁ ଏ ହାଣ୍ଡି ତତେ ସବୁ ଦେବ। ତୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ, ଆଖପାଖ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖୁଆଇ ପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡିକୁ ମିଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ମାଗିଲା। ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ତାକୁ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ରେ ମା? ମା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଖାଇବା ଦେଇପାରିବାନି ଭାବି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଚଢ଼େଇ ପରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ମତେ ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଦେଲେ। ଏଇ ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଦେଇଛି। ଯାହା ହେଉ ମା, ସେ ଚଢ଼େଇ ପରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଅପମାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଡେରି ହେଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେବା। ତାପରେ ସେ ମା ଝିଅ ମିଶି ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଲେ। ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ମିଲିକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ମିଲି ତା ଯାଦୁର ହାଣ୍ଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲା। ମା ମା, କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ମୋ ପାଇଁ ଏଥର କେକ୍ ଆଣିବ ନା? ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିବି। ହଁ ହଁ, ମୋର ମନେ ଅଛି। କାଲି ସକାଳେ ହେଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ଆଣିଦେବି। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଆସ କିଛି ଖାଇନେବୁ। ତାପରେ ସେ ମା ଛୁଆ ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅଧରାତିରେ କୁନିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା ମା, ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିବ। ଓହୋ, ଅଧରାତିରେ ଉଠି ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? କିଏ କହିଲା ତତେ ସକାଳ ହେଲା? ସକାଳ ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଘର ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଥାନ୍ତା? ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିବୁ ଯା, କେତେ ରାତି ଅଛି। ମତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ଆରେ ସତରେ ତ ଏ ଯାଏଁ ସକାଳ ହେଇନି। କେକ୍ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି। ଯାଏ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡ଼େ, ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି କୁନି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମା କୁନି, ତୁ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥା, ମୁଁ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କେକ୍ ନେଇ ଆସେ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା, ଆଉ ବଜାରରୁ କେକ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ କାଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେମାନେ ବୋଧେ ଆଉ ଆସିବେନି, ଆମେ ତ ଆସିଗଲୁ। କୁନିକୁ କହ ସେ ଏବେ କେକ୍ କାଟୁ। ନା ମା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା କେକ୍ କାଟିବିନି। ଚାଲ ମା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ଆସ ଯିବା। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ଥାଅ, ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ଆରେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏ କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ହିଁ କେକ୍ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲେ ଏ କେକ୍ କୁ ଖାଇନେବା। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛ। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର କେକ୍ କୁ ଖାଇନେବା। ତାପରେ କାଉମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେ କେକ୍ କୁ ଖାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏବେ ଆସିଲୁ? ଆମେ କେତେବେଳୁ ତତେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଛୁ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଚାଲ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି, ଏବେ କେକ୍ କାଟିବା। ଏ କ'ଣ, ଏଠି ତ କେକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ତ ଏଇଠି ଥିଲ, କେକ୍ କୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ତମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରିଲନି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲୁ, ତ ଘରର ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଝରକା ପଟୁ କିଏ ଆସି ତ କେକ୍ ନେଇ ଯାଇଥିବ। ମା, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ କ'ଣ ଆଜି କେକ୍ କାଟି ପାରିବିନି? ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅ ଆଜି କେକ୍ କାଟି ନ ପାରିଲେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ମୋ ଭାଇର ଗୋଟେ କେକ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ତାଠୁ ଗୋଟେ କେକ୍ ନେଇ ଆସୁଛି, ପଛରେ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। ହଁ ହଁ ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିଦିଅ। ଆଜି ଯଦି ସେ କେକ୍ କାଟି ନ ପାରିବ, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ।
ଏମିତି ଶୁଣି ମିଟୁ ଶୀଘ୍ର ତା ଭାଇର ଦୋକାନକୁ ଗଲା ଆଉ କେକ୍ ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ କୁନି କେକ୍ କାଟିଲା। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇଲେ। ଏହେ, ଏ କେକ୍ର ସ୍ୱାଦ କେତେ ଖରାପ। ମିଟୁ, ତୁ କୋଉଠୁ ଏ ବାଜେ କେକ୍ ଆଣିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ଯୋଉଠୁ ବି କେକ୍ ଆଣିଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। କାଉର ମନେ ନଥିଲା ସେ ଚୋରି କରି କେକ୍ ଖାଇଛି। ଭୁଲରେ ତା ପାଟିରୁ ସତ କଥା ବାହାରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ କାଉମାନେ ହିଁ ଚୋରି କରି କେକ୍ ଖାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ବଦମାସ, ଏ ଛୋଟ ଝିଅର କେକ୍ କୁ ଚୋରି କରି ଖାଉଛ? ତମ ଭଳି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ରଖିବୁନି। ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ପିଟି ପିଟି କାଉମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମନ ଦୁଃଖରେ କାଉମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ, ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇବା ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ସେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ ଖାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ଚୋର ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଜାଣିବେ ତ, ତମ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଗଲେ। କେକ୍ ଚୋରି କରି ଖାଇ କିଏ କଣ ନିଜେ କୁହେ ମୁଁ କେକ୍ ଚୋରି କରି ଖାଇଛି? ଆରେ, ମୁଁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏକଥା କହିନି। ଭୁଲରେ ମୋ ପାଟିରୁ ସତ କଥା ବାହାରିଗଲା। ମୁଁ ବି ତ କେକ୍ ଖାଇଥିଲି, କାଇଁ ମୋ ପାଟିରୁ ତ ସତ କଥା ବାହାରିଲାନି। ଏବେ ଆମକୁ କେହି ବି ଖାଇବା ଦେବେନି। ଚାଲ ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଏମିତି କାଉମାନେ ଖାଇବା ଖୋଜୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ କିଛି କଟା ଆମ୍ବ ବାହାରେ ଶୁଖେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ, ସେପଟେ ସେ ନୂଆ ବୋହୂଟା ଆମ୍ବ ଶୁଖେଇଛି। ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ଆଗରେ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲେ କିଛି ଖାଇନେବା। ପାଗଳ ନା କଣ? ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଉ ଖାଉ ଯଦି ଆମେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା? ଆରେ, ତୁ କଣ ଦେଖିଲୁନି? ଯିଏ ଆମ୍ବ ଶୁଖେଇଲା ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂ। ସେ କଣ ଏତେ ସମୟ ବାହାରେ ଆମ୍ବକୁ ଜଗି ରହିବ? ଆମ୍ବ ନ ଶୁଖିଲା ଯାଏ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବନି। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇନେବା। ହଁ, ତୁମେ ଠିକ କଥାଟି କହିଛ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ କାଉ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ନୂଆ ବୋହୂ ଲତା ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଏଇ କଣ? ମୁଁ ଏଠି ଏତେ ଗୁଡେ ଆମ୍ବ ଶୁଖେଇଥିଲି, ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ କିଏ ନେଇଗଲା? ନିଶ୍ଚୟ କୋଉ ଚୋର ଆସି ମୋ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଇଥିବ। ମୋ ଶାଶୁ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ମୋ ଉପରେ ଅନେକ ରାଗିବେ। ସେ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଗଛରୁ ଶୀଘ୍ର ଆମ୍ବ ପାଳି କାଟିନିଏ। ଏମିତି କହି ଲତା ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ଗଛରୁ କିଛି ଆମ୍ବ ପାଳି କାଟିନେଲା। ତାପରେ ସେ ସେସବୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ପୁଣି ଆମ୍ବ ଶୁଖେଇଲା। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଖାଇଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ଚାଲିଲା। ଲତା ଯେତେଥର ବି ଆମ୍ବ ଶୁଖଉଥିଲା, କାଉମାନେ ତାର ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଲତା ରୁହେ। ସେ ବାହା ହେଲା ଦିନରୁ ମୁଁ ତା ସହ ଆଉ ଦେଖା କରିନି। ଚାଲେ ଆଜି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତା ସହ ଦେଖା କରି ଆସିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଲତା କାନ୍ଦୁଛି। କଣ ହେଲା ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ବଡ ବିପଦରେ ପଡିଛି ସାଙ୍ଗ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଆମ୍ବ କାଟିକି ବାହାରେ ଶୁଖାଏ, ହେଲେ ସବୁଦିନ ହିଁ ମୋ ଆମ୍ବ ଚୋରି ହେଇଯାଏ। ଗଛରେ ବି ଆଉ ବେଶୀ ଆମ୍ବ ନାହିଁ। ମୋ ଶାଶୁ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ସେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିବେ ଆଉ ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ଜାଣିପାରୁନି ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି। ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଜାଣିଗଲା ଏସବୁ ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ କାମ। ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ ଚୋରି କିଏ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କ କାମ। ଦୁଇ କାଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଚୋର ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ତମ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଯୋଜନା କଥା କହିଲା। ତାପରେ ଲତା କିଛି ଆମ୍ବ ପାଳି ତାକୁ କାଟି ବାହାରେ ଶୁଖେଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଟୁ ଜାଲ ଧରି ଗଛରେ ଲୁଚି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ସତରେ ଏ ଘରର ନୂଆ ବୋହୂଟା କେତେ ବୋକା। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ତ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଖାଉଛେ, ତଥାପି ସେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନି। ସବୁଦିନ ଆମ୍ବ କାଟିକି ଏଠି ଶୁଖଉଛି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମକୁ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ମିଳିଯାଉଛି। ଆମକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଏବେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆମ୍ବ ଖାଇପାରିବା। ତାପରେ ଦୁଇ କାଉ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ଧରିଥିବା ଜାଲ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପକେଇଦେଲା। ଦୁଇ କାଉ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିଲେନି। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ।
ତମେ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ, ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ମାଡ଼ ମାରିଲା ପରେ ବି ତମେ ମାନେ ସୁଧୁରିଲନି, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ପୁଣି ଚୋରି କରୁଛ? ନା ନା, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମକୁ ଏଇ ଥରକ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆମେ ଆଉ କେବେ ଚୋରି କରିବୁନି। ନା, ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଯାହା ଭୁଲ କରିଛ ଏବେ ତାର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଧରି ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆଉ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲେ। ପୋଲିସ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଓଲଟା ଝୁଲେଇ ଅନେକ ପିଟିଲା। ଅନେକ ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲିଚୁ ଗଛ ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଗଛ ଥିବାରୁ ଲିଚୁ ଗଛଟି ଭଲରେ ବଢି ପାରୁନଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଶୁଣ, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କ ଡାଳରେ ମୁଁ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଠିକରେ ବଢି ପାରୁନି। ଏ ଗଛ ମାନଙ୍କ ଡାଳ କାଟି ମତେ ରକ୍ଷା କର। ଓହୋ, ଆମେ ଯେବେ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଏ ଗଛ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗି ଭାରି ବିରକ୍ତ କରେ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଆମେ ଏ ଗଛର କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ ଆଉ କରିବା? ଏ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। ନା ଏ ଗଛ ରହିବ, ନା ଇଏ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ବିରକ୍ତ କରିବ। ନା ନା, ମତେ ଓପାଡ଼ନି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ତମେ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଏ ଲିଚୁ ଗଛ କେମିତି ମଜା କଥା କହୁଛି। ତ ଗଛରେ ଆଜି ଯାଇ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ? ମୁଁ ଏକ ଯାଦୁର ଗଛ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିପାରିବି। ବୁଝିଗଲୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ନା? ଆରେ ଦେଖୁଛ କ'ଣ, ଶୀଘ୍ର ଏ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦିଅ, ନହେଲେ ଇଏ ସବୁଦିନ ଏମିତି କଥା କହି ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ଦୂରରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା। ଲିଚୁ ଗଛଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲା। ଲିଚୁ ଗଛର କାନ୍ଦିବା ସ୍ୱର ଶୁଣି ସେ ଅଟକି ଗଲା। ମାରେ, ଏମିତି ଲାଗୁଛି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି। ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିବି? ମା ମା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଭୂତ ଏମିତି କରୁଥିବ। ଚାଲ ଚାଲ ମା, ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦେବ। ଆରେ, ଏ ଦିନ ବେଳଟାରେ ଭୂତ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଭୂତ ପ୍ରେତ କିଛି ନଥାନ୍ତି, ଏସବୁ ମନର ଭ୍ରମ। ନିଶ୍ଚୟ କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିବ। ମୁଁ ଜୋରେ ପାଟି କରି ସେ ଯଦି ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରିବ, ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। କିଏ କିଏ କାନ୍ଦୁଛ? ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ କୁହ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ତଳକୁ ଦେଖ। ଏଇ କ'ଣ ଲିଚୁ ଗଛ, ତୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା? ଏବେ ତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିନି, ତୁ ଉପୁଡ଼ି ଗଲୁ କେମିତି? ଲିଚୁ ଗଛ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଢ଼େଇକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ କାନ୍ଦି, ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏଠି ସବୁ ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼, କେବଳ ତୁ ହିଁ ସାନ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଡାଳ ତ ଗଛରେ ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ତୁ ଭଲରେ ବଢି ପାରୁନୁ। ମୁଁ ତତେ ଏକ ଏମିତି ଜାଗାରେ ଲଗେଇବି ଯୋଉଠି ତୁ ଭଲରେ ବଢି ପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ଲିଚୁ ଗଛକୁ ନେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଛୁ। ଏଠି ପାଣି, ଆଲୁଅ, ପବନ ମୁଁ ସବୁ ପାଇପାରୁଛି। ମତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଦେଇଥିବାରୁ ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ। ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ ଏଠି ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବୁ। ଏବେ ତୁ ଆରାମରେ ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ କେବେ ତ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ଧରି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ଦିନେ ଦୁଇ କାଉ ଏକ କେକ୍ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ମା ଚିକି, ଆଜି ଆମେ ତ ମନ ପସନ୍ଦର କେକ୍ ଆଣି ଦେଇଛୁ, ଏଇ ନେ ଖା। ବହୁତ ବଢିଆ ମା, ଏବେ ମୁଁ ମଜା କରି କେକ୍ ଖାଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ କୁନିକୁ ବି କେକ୍ ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯା, ହେଲେ ଶୁଣ, ସେ କୁନି ଯଦି ତତେ କେକ୍ ମାଗିବ ତୁ ତାକୁ ଜମା ବି ଦେବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ତତେ କେକ୍ ଆଣିଦେବିନି। କୁନି, ଏ କୁନି, ବାହାରକୁ ଆସେ, ଦେଖ ମୁଁ କେକ୍ ଆଣିଛି। ସତରେ ତୁ କେକ୍ ଆଣିଛୁ? କେକ୍ କେମିତି ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ? ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି ଖାଇବା। ନା ନା, ମୁଁ ତତେ କେକ୍ ଦେବିନି, ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଢିଆ କେକ୍ ଖାଉଛି। ଚିକି, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କୁନିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ? କୁନି କ'ଣ ତ ଖାଇବା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଯା, ଘରେ ବସି କେକ୍ ଖାଇବୁ। ମାରି, ତୁ ଜମା ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ଯାଏ, ମିନୁ ପାଖରୁ କିଛି କ୍ଷୀର ନେଇ ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ଘରେ ଅଛ କି? ହଁ ରିନୁ, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ମିନୁ ଭଉଣୀ,
ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ ବନେଇବି। ମତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଅ। ମୋ ପାଖରେ ତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ହିଁ କ୍ଷୀର ଅଛି। ତୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଆଣି ଦଉଛି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ କ୍ଷୀର ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଗଛ ସହ ଧକ୍କା ହେଇ ତା କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇ କ'ଣ ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା? ମୋ କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ କେକ୍ କେମିତି ବନେଇବି? ମୋ ଝିଅ କେତେ ଆଶାରେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିବ। ନା, ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଯିବିନି। ମୋ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଏ, କାମ କରି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇବି ସେ ଟଙ୍କାରେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ତାକୁ ଲିଚୁ ଗଛ ଦେଖି ତାକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଲିଚୁ ଗଛ, ମୁଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ବି କାମ ପାଉନି। ଆଜି ମୋ ଝିଅ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିଛି। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯଦି କିଛି କାମ ପାଇବି ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ କିଣିବି। ଚଢ଼େଇର କଥା ସରୁ ସରୁ ଲିଚୁ ଗଛରେ ଅନେକ ସାରା କେକ୍ ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦିନେ ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ ଗଛରେ ଥିବା ଏ ସବୁ କେକ୍ ଆଜିଠୁ ତୋର। ତୁ ଏଥିରୁ କିଛି ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତୋ ଝିଅକୁ ଦେବୁ। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ତୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବୁ। ଏଇ କେକ୍ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଯିଏ ଥରେ ଖାଇବ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିଚୁ ଗଛ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି କେକ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ତା ଝିଅ ମନ ଭରି କେକ୍ ଖାଇଲା। ଆଉ କିଛି କେକ୍ ମା ଚଢ଼େଇ ବଜାରରେ ଦୋକାନ ଦେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛୁ? ଦେ ଦେ, ମତେ ଗୋଟେ କେକ୍ ଦେ, ଦେଖିବା ତୋ କେକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେଇଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେକ୍। ବାଃ ଚଢ଼େଇ, ତୋ କେକ୍ ତ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ଆଗରୁ ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋ କେକ୍ କଥା କହିବି। ଏମିତି ସେ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନ କଥା କହିଲା। ତା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର କେକ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କେକ୍ ଖାଇ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ 2ଟା କେକ୍ ଦେଲୁ। ଏଠି ଅନେକ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଆମେ ଶେଷରେ ଆସିଲୁ। ଭଲ କରିଛ, ଏଇ ନିଅ କେକ୍। छी छी, କି ପଚା କେକ୍। ତୋ କେକ୍ରୁ କେତେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ତୁ କ'ଣ ଦେଇ କେକ୍ ବନେଇଛୁ? ଜମା ପାଟିରେ ଦେଇ ହେଲାନି। ତମେ 2 ଜଣ ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ କେକ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ପାଟିରେ ଦେଉ ଦେଉ ହିଁ ତମେମାନେ ଖାଇପାରିନଥାନ୍ତ। ପୁରା କେକ୍କୁ ଖାଇସାରି ଏମିତି ମିଛ କଥା କହୁଛ? ବୁଝିଗଲି, ତମେମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାହାନା କରୁଛ। କାଳେ କେକ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଭାବି ଆମେ ପୁରା କେକ୍ଟା ଖାଇଦେଲୁ। ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କେକ୍ ଦେଲୁ, ହେଲେ ଆମକୁ ହିଁ ବାସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କେକ୍ ଦେଲୁ। କହ, ତୁ ଏ କେକ୍ କେମିତି ବନେଇଛୁ? ମୁଁ ଏ କେକ୍ ବନେଇନି। ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଯାଦୁର ଗଛ ମତେ କେକ୍ ଦେଇଛି। ସେ କହିଥିଲା ଏ କେକ୍ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ସବୁ କେକ୍ର ସ୍ୱାଦ ଏକା ଭଳି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ରାଗ୍ନି। ଏଇ ନେ ତ ଟଙ୍କା, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିଲ ମୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ଆଜି ମୋ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଚଢ଼େଇ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ବି ସେ ଯାଦୁର ଗଛ ପାଖରୁ କେକ୍ ଆଣିବା ଆଉ ତା ବିକ୍ରି କରି ଆମେ ବି ଧନୀ ହେବା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ସେଇ ଗଛ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା ଆଉ ତା ଗଛରେ କେକ୍ କେମିତି ଫଳିଲା? ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଗଛ ଯାହାକୁ ତମେ ମାନେ ମାରିବା ପାଇଁ ଅପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲ। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ଯାଦୁର ଗଛ। ଶୁଣିବ ତମେ ମାନେ, ମୁଁ ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲି? ଚଢ଼େଇ ମତେ ଆଣି ଏଠି ଲଗେଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚଢ଼େଇକୁ କେକ୍ ଦେଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଗଛ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ସେଭଳି ଭୁଲ କରିବୁନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ବି କେକ୍ ଦିଅ। ଆମେ ବି ଚଢ଼େଇ ପରି କେକ୍ ଦୋକାନ ଦେବୁ। ନା, ମୁଁ ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। ସେଦିନ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ଥିଲି ବୋଲି ତମେ ମାନେ ମତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲ ମୁଁ ଯାଦୁର ଗଛ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ତମ ଭଳି ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ବି କେକ୍ ଦେବିନି। ଯିଏ ଭଲ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେବଳ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ କେକ୍ ଦେବି। ଆରେ ତମେ ଏଇ ଗଛକୁ କେକ୍ କାହିଁକି ମାଗୁଛ? ଚାଲ ଆମେ ଜୋର କରି ତା ପାଖରୁ କେକ୍ ନେଇଯିବା। ଏମିତି କହି 2 କାଉ କେକ୍ ଗଛକୁ ଗଲେ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ।
ସେ ଗଛ ଭିତରୁ 2ଟି ଡାଳ ବାହାରି 2 କାଉଙ୍କୁ ବହୁତ ପିଟିଲା। ଆରେ ଆରେ, ସତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଦୁର ଗଛ। ଏଇ ଗଛ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳେଇବା। 2 କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ କେକ୍ ବିକ୍ରି କରି ତା ଝିଅ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ଆରେ ମା, ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କାମକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବି। ମା, ଫେରିବା ସମୟରେ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିଦେବ। ଜେଜେମାଙ୍କ ଔଷଧ କାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ସରିଯାଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? କାଲି ରାତିରୁ ମାଙ୍କର ଔଷଧ ସରିଯାଇଛି? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା କାମକୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କାଉର ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲା। କଥା କ'ଣ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲୁ ଆସିବା ପାଇଁ? ଏଇ ମାସ ତୁ 2 ଥର ଡେରି କଲୁଣି। ଆଉ ଯଦି କେବେ ଡେରିରେ ଆସିବୁ ମୁଁ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଡେରି କରିବିନି। ମତେ କାମରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯା ତୋ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ଯଦି ଦିନେ ଡେରି କରିବୁ ମୁଁ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ କାଉର ଜମିରେ କାମ କଲା। କାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏଇ 200 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ କିଣିବି? ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କିଣିବି ନା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବି? ଗୋଟେ ଦିନ ପାଣି ପିଇକି ରହିଗଲେ କିଛି ହେବନି। ମୁଁ ଆଗ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇଯାଏ। ମା, ଆସିଗଲ? କ'ଣ ଖାଇବା ଆଣିଛ ମା? ନାଇଁ ରେ ମା, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିନି। ତ ଜେଜେମାଙ୍କ ଔଷଧ କିଣିବାରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା? ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ ମା। ରୋଷେଇ ଘରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଫଳ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ତା ଖାଇ ରହିଯିବା। ହଁ ରେ ମା, ଯା ତୁ ଆଜି ସେ ଫଳ ଖାଇ ଦେଇଥା। ମୁଁ କାଲି ତୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିଦେବି। ମୋ ପାଇଁ ତମେ 2 ଜଣ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ବୋହୂମା, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ କିଣି ଆଣିନି। ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ତୁ ତ ଝିଅ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଆଣିଦେ। ମାରେ, ମୋର ତ ବୟସ ହେଲାଣି। ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏବେ ମତେ ମରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ଛି ମା, ଏମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଥିବା ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ବରଗଛ। ବରଗଛ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଛାଇ ଦେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ମତେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଲାଗିଥାଏ। ମା, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ, କାଉ ଭାଇ। କ'ଣ ହେଲା ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାମ ଛାଡ଼ି କ'ଣ କହିବାକୁ ଆସିଛୁ? କାଉ ଭାଇ, ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା। ମତେ ଆଗୁଆ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ଏବେ ତୁ ଯା କାମ କର। ଆରେ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଆଲମିରାରୁ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ବାହାର କରୁଛ? ଆମ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା ଚଢ଼େଇକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେ ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ମାଗିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଟଙ୍କା ଦେବି। କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଏ ଟଙ୍କା ଦେବ? ଟଙ୍କା ମାଗିବାକୁ ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସୁଛି, ଆଉ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଡେରି କରୁଛି। ତମେ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଉ କାମରେ ରଖନି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଘରୁ ଦେଖି ଆସିଛି। ସେଠି ନା ସମସ୍ତେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ବି ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିନିଅ। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କଲେ ତମକୁ ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆରେ ବାଃ, ତୁ ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥାଟେ କହିଲୁ। ମୁଁ କାଲି ହିଁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣି ନେବି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲୁ ନା? ଏଇ ନେ ଟଙ୍କା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପରିବା ନେଇଯା। ଘରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମର ଏ ଉପକାର କେବେ ବି ଭୁଲିବିନି। ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଟଙ୍କା ତୋର ଶେଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ତୁ କାଲିଠୁ ଆଉ କାମକୁ ଆସିବୁନି। କାମକୁ ଆସିବିନି ମାନେ? ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ କାଉ ଭାଇ? ମୁଁ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମୋ ଜମି ଚାଷ କରିପାରିବି। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଆଉ ମୋ ଜମିରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ନା ନା କାଉ ଭାଇ, ମତେ କାମରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ମୋ କାମ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବୁନି। ମୁଁ ଅନେକ ବର୍ଷରୁ ତମ ଜମିରେ କାମ କରି ଆସୁଛି। ଏମିତି ହଠାତ୍ ମତେ କାମରୁ ବାହାର କରନି। ତ ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନହେଲା ସେ କଥା ମୁଁ ବୁଝେନି। ଆଜିଠୁ ତ ମୋ ଜମିରେ ଆଉ କାମ କରିପାରିବୁନି। କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା।
ତା କାମ ଚାଲିଯିବା କଥା ସେ ତାର ଝିଅକୁ କହିଲା। ମା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଏ ପରିବା କଣ ଘର ପାଇଁ ଆଣିଛ? ଦିଅ ମୁଁ କାଟିକି ରୋଷେଇ କରିଦେବି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯେମିତି ସେ ପରିବାକୁ ଛୁଇଁଲା, ହଠାତ୍ ସେ ପରିବା ଭିତରୁ ଏକ ପରି ବାହାରିଲା। କିଏ କିଏ ତମେ? ମୁଁ ଜଣେ ପରିବା ପରି। ଚଢ଼େଇ ତୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ, ତୋ ପରିଶ୍ରମ ଗୁଣ ଦେଖି ହିଁ ମୁଁ କାଉ ଜମିରେ ରହିଥିଲି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କାଉ ତତେ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ମୁଁ ବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ଚଢ଼େଇ ଏ ପରିବା ଘର ଆଜିଠୁ ତୋର। ତୁ ଏ ପରିବା ଘରୁ ଅନେକ ପରିବା ପାଇବୁ, ଆଉ ସେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବୁ। ହେଲେ କାଉ ବି ତ ପରିବା ବିକ୍ରି କରେ, ସେ କଣ ମତେ ବଜାରରେ ପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦେବ? ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ। ତୋ ପରିବାର ସ୍ୱାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ତୋ ପାଖରୁ ହିଁ ପରିବା କିଣିବେ। ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସେ ପରିବା ଘରୁ ପରିବା ନେଇ ବଜାରକୁ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇ ଏକ ନୂଆ ଘର କିଣିଲା, ତାର ଶାଶୁ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ପରିବା ନିଅ ପରିବା, ମୋ ପରିବା ଭାରି ଭଲ, ମୋଠୁ ପରିବା ନେଇଯାଅ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦାମରେ ମୁଁ ପରିବା ଦେବି। କାଉ ତା ପରିବାର ଦାମ ଯେତେ କମ୍ ଥିଲେ ବି ଆମେ ତ ପାଖରୁ ପରିବା କିଣିବୁନି। ଚଢ଼େଇର ପରିବା ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ଆମେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ପରିବା କିଣିବୁ। ତୋ ପରିବା ତୁ ନିଜେ ଖା। ନା ନା ଯାଅନି, ରହିଯାଅ, ମୋଠୁ ପରିବା ନେଇଯାଅ। ଏ ଚଢ଼େଇ ଯେବେଠୁ ବଜାରକୁ ଆସି ପରିବା ବିକ୍ରି କଲାଣି, ସେବେଠୁ କେହି ବି ମୋ ପାଖରୁ ପରିବା କିଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୋ ଜମିରେ କାମ କରି ଏବେ ମୋ ସହ ଟକ୍କର ଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଏ ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ, ମୋ ସହ ଟକ୍କର ଦେଇ ତୁ କିଛି ଭଲ କରିନୁ। ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଚଢ଼େଇର ଘର, ବେଶୀ ପାଟି ନ କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। କଣ ହେଲା? ତୋ ମୁହଁ ତ ଭାରି ବଢ଼ିଗଲାଣି। ମୋ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ? ତୁମ ଜମିରେ କାମ କରିଥିଲି ବୋଲି ତୁମ ସହ ଭଲରେ କଥା ହେଉଛି, ନହେଲେ ତ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ତୁମକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଏ ପରିବା ଘର ପାଇଁ ତ ଫୁଟାଣି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ତୋର ଏ ପରିବା ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି, ତାପରେ ଦେଖିବି ତୁ କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବୁ। ରହିଛ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବୁନି। ଚଢ଼େଇର ପରିଶ୍ରମ ଗୁଣ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ତୋ ଜମିରେ ରହିଥିଲି। ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଥିଲି ବୋଲି ତୁ ଏତେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଲୁ। ତୁ ଯେବେ ଚଢ଼େଇକୁ କାମରୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ମୁଁ ବି ତା ସହ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଜି ତୋର ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି, ସେସବୁ ପାଇଁ ତୁ ନିଜେ ଦାୟୀ। ତୋ ଜ୍ଞାନ ତୋ ପାଖରେ ରଖ, ତୁ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବି। ଆଜି ଏ ଘର ସହ ମୁଁ ତତେ ବି ମାରିଦେବି। ଏମିତି କହି କାଉ ପରୀକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ପରୀ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ କାଉକୁ ଏକ ବେଙ୍ଗ କରିଦେଲା। କାଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେବେଠାରୁ ଚଢ଼େଇର ଆଉ ଚିନ୍ତା ରହିଲାନି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ଖୁସିରେ ନିଜ ପରିବାର ସହ ରହିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖି କାଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୁ କୋଉ ଖୁସିରେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛୁ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୋର 2ଟି ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛି। ତୁମେ ଖାଅ, ମୁଁ ଯାଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ମିଠା ଦେଇ ଆସେ। ଆରେ ଜାଣିଛ, ଚଢ଼େଇର ନା 2ଟି ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇର 2ଟା ଝିଅ ହେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ଏ କଥା ମତେ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି। ଚାଲ ଆମେ ସେ ଚଢ଼େଇର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇ ଆସିବା। ସେ 2 ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ସବୁ କାମ କରିବା। ତାପରେ ତ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଖାଲି ଆରାମ କରିବା, ଆରାମ। ଆରେ ବାଃ, ତୋ ବୁଦ୍ଧିଟା ତ ବହୁତ ଭଲ। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ତ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବ। ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି ଯଦି ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଯାଏ, ସେ ତ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯିବ। ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଶୁଣ। ଏମିତି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ତା ଯୋଜନା କଥା କହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି ପଥର ଧରି ଏକ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ଯେମିତି ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ କାମ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, କାଉମାନେ ତାକୁ ଦେଖି ତା ଉପରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇର ମୁଣ୍ଡରେ ପଥର ବାଜିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆହତ ହେଇଗଲା।
କିଏ କିଏ ମତେ ମାରୁଛ? ଦୟାକରି ମତେ ମାରନି, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ତମେ ଦୁଇ କାଉ ଏଠି ମତେ କାହିଁକି ପଥର ମାରୁଛ? ମୁଁ ତମର କଣ କ୍ଷତି କରିଛି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ମରିଯା, ଆଉ ଆମେ ତୋର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆମର କାମ କରିପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ଦୁଇ କାଉ ପଥରରେ ପିଟି ପିଟି ମା ଚଢ଼େଇକୁ ମାରିଦେଲେ। ଏବେ ଚଢ଼େଇ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଆରାମରେ ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା। ଆରେ ଆରେ, ଏ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ! ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ମାକୁ ହିଁ ମାରିଦେଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ କାଉ ମତେ ବି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଦିନେ ଦିନେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆରେ, ଏ ଚଢ଼େଇର ଘର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମ ଘରର ବହୁତ ଜାଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଚଢ଼େଇର ଘର କେତେ ମଜବୁତ ଅଛି। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଏ ଚଢ଼େଇର ଘରେ ରହିବା। ସେମିତି ହେଲେ କେହି ବି ଆମ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବେନି ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚୋରି କରିଛେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିବେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ମା ନଥିବାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛେ। ହଁ, ତୁମେ ଏକଦମ ଠିକ କଥା କହିଛ। ଆଜିଠୁ ଆମେ ଚଢ଼େଇର ଘରେ ରହିବା। ଏବେ ଯାଅ, ଏଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସ। ଏଇ ଦୁଇ ଛୁଆ ଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ କାମ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏ ମିଟୁ ଏଠି ଖାଇବା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛି। ଟିକେ ଖାଲି ମିଟୁର ଧ୍ୟାନ ତା ଖାଇବାରୁ ହଟିଯାଉ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ତା ଖାଇବା ଚୋରି କରି ନେଇଯିବି। ମିଟୁ ଭାଇ, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଖିଚୁଡ଼ି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଏଠି ବସ, ମୁଁ ଏବେ ଖିଚୁଡ଼ି ନେଇ ଆସୁଛି। ଏଠି ବସି ତୁମେ ଆରାମରେ ଖିଚୁଡ଼ି ଖାଅ। ସେପଟେ କାଉ କିଛି ଖାଇବା ଚୋରି କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମାନେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ନିଜର ଅସଲ ବାପା ମା ଭାବୁଥିଲେ। କୁନି ମୁନି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବଡ଼ ହେଲଣି। ଏବେ ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ତମ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମକୁ ଯାଅ। ହେଲେ ମା, ଆମେ ତ କିଛି ବି କାମ ଶିଖିନୁ, ଆମେ କଣ କରିବୁ? କାମ ଶିଖିନ ତ କଣ ହେଇଗଲା, ତମ ବାପା ତମ ମାନଙ୍କୁ କାମ ଶିଖେଇ ଦେବେ ନା, କଣ କହୁଛ? ହଁ ହଁ, ଖାଲି ରାତି ହେଉ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ କାମ ଶିଖେଇ ଦେବି। ବାପା ବାପା, ଆମେ କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି, ଆଗରେ ଯୋଉ ଘର ଅଛି, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଅ। ସେ ଘର ଭିତରେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ସୁନା ପାଇବ ସବୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଦିଦି, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଅଛି। ଚାଲ ଏସବୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମ ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷ ଆମର ନୁହଁ। ଏ ଘର ମାଲିକଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ନେବା, ଆମେ ଚୋର ପାଲଟି ଯିବା। ହଁ ଦିଦି, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ। ଆମ ବାପା ଭଲ କାମ ନ ଶିଖେଇ ଆମକୁ ଚୋରି କରିବା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚୋର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି ଦିଦି, ଚାଲ ଆମେ ଏଠୁ ପଳେଇବା। କିଏ ରେ, ତମେ ମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଆସିଲ ଯେ? ଟଙ୍କା ସୁନା କାହିଁ କିଛି ଆଣିଲନି? ବାପା, ଆମେ ଚୋରି କରିବୁନି। ଆମକୁ ଭଲ କାମ ନ ଶିଖେଇ ତୁମେ ଚୋରି କରିବା ଶିଖଉଛ। କଣ କହିଲ ତମେ ମାନେ? ଚୋରି କରିବନି ତ? ଏବେ ମାଡ଼ ଖାଅ। ମା, ଆଉ ମାରନି ମା, ଭାରି କାଟୁଛି। ଆମେ ଚୋରି କରିବୁ ମା, ତୁମେ ଯେମିତି କହିବ ଆମେ ସେମିତି କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଏକଥା ଯେମିତି ତମେ ମାନେ ଭୁଲିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ପିଟିବି। ଭଉଣୀରେ, ଆମେ ଏଠି ଆଉ ରହିବାନି, ଚାଲେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା, ନହେଲେ ବାପା ମା ଆମକୁ ପିଟି ପିଟି ଚୋରି କାମ ଶିଖେଇବେ। ହଁ ଦିଦି, ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବା। ବାପା ମା ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। କୁନି ମୁନି, କେତେ ଦିନ ପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। କାଉମାନଙ୍କ ଭୟରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତମେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। କଣ କଥା? ଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ। କଣ କହିଲ? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବୁଝିଲୁ, ସେମାନେ ଆମ ନିଜ ବାପା ମା ନୁହନ୍ତି,
ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ତମେ ମାନେ ଆଉ ସେ କାଉଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅନି, ନହେଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ବି ମାରିଦେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତମେ ମାନେ ସାବଧାନରେ ରହିବ। ଦିଦି, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୋଉଠି ଯାଇ ରହିବା? ଜାଣିନି ରେ ଭଉଣୀ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନେବା। ଦୁଇ ଛୁଆ ଯୋଉ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ ସେଇ ଗଛରେ ଏକ ପିଶାଚି ରହୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଏ କିଏ ତମେ? ଆମକୁ ମାରନି। ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ମୁଁ ଏ ଗଛରେ ରହି ସେ ଚଢ଼େଇର ଆଉ ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଛି। ମତେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ମା। ତମେ ମାନେ ମୋ ଝିଅ। ମତେ ଦୁଇ କାଉ ମାରିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ଏକ ପିଶାଚି ପାଲଟି ଗଲି। ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦି ଥିବାରୁ ସେଇ କାଉମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାରୁନଥିଲି। ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ, ଏବେ ମୁଁ ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମା, ତୁମେ କ'ଣ ସତରେ ଆମ ନିଜ ମା? ଆମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସ। ଆମେ କଥା ନ ମାନିଲେ ସେ କାଉମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ପିଟନ୍ତି। ମା, ଆମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବୁନି। ଆଜିଠୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ନାଇଁ ରେ ଧନ, ସେମିତି ଆଉ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବିନି। ହେଲେ ହଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି। ସେଠି ତମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ, ଆଉ ଆରାମରେ ରହିପାରିବ। କେହି ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ଏମିତି କହି ମା ପିଶାଚିଟି ତା ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ ଗଛରେ ହିଁ ଏକ କେକ୍ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ଦୁଇ ଛୁଆ ସେ ଘରେ ରହିଲେ। ଦିନେ କାଉ ଆଉ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ କେଜାଣି? ଥରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବି ନା, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏଠି ଏମିତି କେକ୍ ଘର କିଏ ବନେଇଛି? ଯିଏ ବି ବନେଇଥାଉ, ଏ ଘରକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ଭିତରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିବ। ଚାଲ, ଆମେ ଏବେ ହିଁ କେକ୍ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଯାହା ବି ପାଇବା ଚୋରି କରି ନେଇଯିବା। ଦୁଇ କାଉ ଯେମିତି ସେ କେକ୍ ଘରରେ ହାତ ଦେଲେ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି କେକ୍ ପାଲଟି ଗଲେ। ଆରେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ କେକ୍ କେମିତି ପାଲଟି ଗଲେ? ସେହି ସମୟରେ ମା ପିଶାଚିଟି ସେଠାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନେକ ହସିଲା। ଏ କେକ୍ ଘରକୁ ମୁଁ ବନେଇଛି। ଯିଏ ବି ମୋ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସିବ, ସେ ନିଜେ କେକ୍ ପାଲଟି ଯିବ। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ କେବେଠୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଜି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କହି ମା ପିଶାଚି ସେ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଖାଇଦେଲା। ତା ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଥରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବରଗଛରେ ଛୋଟ ବସା କରି ରହୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତା ସ୍ୱାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗି ରହୁଥିଲା। ଦିନେ ସକାଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ମିଟୁକୁ ଡାକିଲା। ଆରେ ମିଟୁ, ଟିକେ ରହ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ଧଇଁସ ହେଇ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଶୀଘ୍ର ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଏଠୁ ପଳା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟେ ପାଗଳ ଚିଲ ଆସିଛି। ସେ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ତୁ ବି ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଶୀଘ୍ର ପଳା। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ତା ଛୁଆ ଧରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟିଏ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ, ମୋର ତ 3ଟି ଅଣ୍ଡା। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋ 3 ଅଣ୍ଡା ନେବି କେମିତି? ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ସେଇ ବରଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ବରଗଛରୁ କିଛି ପତ୍ର ତୋଳି ତା ବସା ଆଉ ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା। ମୁଁ ମୋ ବସାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇଛି ଯେ ସେ ଚିଲ ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ସେ ଏମିତି କହୁଥିବା ସମୟରେ ଚିଲ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଚିଲକୁ ଦେଖି ଗଛ ପଛପଟେ ଲୁଚିଗଲା। ଚିଲ ସେଇ ଡାଳରେ ବସିଲା ଯୋଉଠି ଚଢ଼େଇର ବସା ଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ ଚିଲ ତ ମୋ ବସା ପାଖରେ ହିଁ ବସିଛି। ସେ ଯଦି ମୋ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖାଇଦେବ। ହା ହା ହା, ମୁଁ ଚିଲ, ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା।
ଏ ଜଙ୍ଗଲ କେବଳ ମୋର। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ହଠାତ୍ ସେ ଚିଲର ନଜର ସେଇ ପତ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ପତ୍ର ତଳେ ଚଢ଼େଇର ବସା ସହ ତା ଅଣ୍ଡା ବି ଥିଲା। ଆରେ ଏଠି ଏତେ ପତ୍ର ଅଛି, ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ ମୁଁ ଏ ପତ୍ର ସବୁ ଉଠେଇକି ଦେଖେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ଯେମିତି ସେ ପତ୍ର ହଟେଇଲା, ଚଢ଼େଇ ବସାରେ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ଚିଲ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆରେ ବାହ, ଏଠି ତ 3ଟି ଅଣ୍ଡା ଅଛି। ଆଜି ମୋତେ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋ ଖାଇବା ତ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ଦୂରରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ବି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ବସା ପାଖକୁ ଗଲା। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ନା ନା ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆରେ ବାହ, ଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ? ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ଏ ଅଣ୍ଡା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ଆରେ ଏ ଚିଲ କ'ଣ ସିଧା କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ସତରେ ପାଗଳ। ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା। ଏକ ଅଚିହ୍ନା ଚଢ଼େଇ ଏ ବସାରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ତାର ଆଉ ଖବର ମିଳିଲାନି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆପେ ଆପେ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆଉ ତାପରେ 3ଟା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଚଢ଼େଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲେ, ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ଦେଇ ଏ ବସାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯେମିତି କେହି ବି ଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କ'ଣ ହେବ କିଏ କହିପାରିବ? ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ଏସବୁ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା? ଏଇଟା ତ ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା। ତା ମାନେ ଏ ଅଣ୍ଡା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ 3ରୁ 4 ଆଉ 4ରୁ 5 ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 100 ଅଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବି। ମୁଁ ଏବେ ବସା ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି, ସବୁବେଳେ ବସାକୁ ଜଗି ରହିବି। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ତୁ ଯା। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ି ଯାଇ ପାଖ ଗଛରେ ଲୁଚି ରହିଲା। ଚିଲ ଚଢ଼େଇ ବସାକୁ ଜଗି ରହିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ଏ ଚିଲ ସତରେ ଗୋଟେ ପାଗଳ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଚିଲ ଜମା ବି ବୁଝିପାରୁନି। ଇଏ ତ ମୋ ବସାକୁ ଜଗିକି ହିଁ ରହିଲା। ଏ ଚିଲକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି, କେତେବେଳେ ଯେ ମୋ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଦେବ। ଆଜି ରାତି ସେ ଶୋଇଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡା ତା ପାଖରୁ ନେଇ ଆସିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖିଲା। ହେଲେ ସେ ପାଗଳ ଚିଲ ରାତିରେ ବି ଶୋଇଲାନି। ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଚଢ଼େଇ ଅଣ୍ଡାକୁ ଜଗି ରହିଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ସେ 3 ଅଣ୍ଡା 100 ଅଣ୍ଡା ହେବା ତ ଦୂରର କଥା, 4ଟା ବି ହେଲାନି। ଚିଲ ଏସବୁ ଦେଖି ଭୀଷଣ ରାଗିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲା ତା ପାଖ ଗଛରେ ଚଢ଼େଇ ବସିଛି। ଚିଲ ତାକୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏଠାକୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ବହୁ ଦିନରୁ ସେଇ ପାଖ ଗଛରେ ବସି ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିଲା। ଚିଲର ପାଟି ଶୁଣି ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ଏ ଅଣ୍ଡା ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା, 3ରୁ 4, 4ରୁ 5 ହେଇଯିବ। ହେଲେ କାଇଁ ଏଯାଏଁ ତ ଏ ଅଣ୍ଡା 3ରୁ 4 ହେଲାନି? ହେ ଭଗବାନ, ଏ ପାଗଳ ଚିଲ କେବେ ଯେ ମୋ ପଛ ଛାଡ଼ିବ? ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଯାଦୁର ଅଣ୍ଡା। ଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ସେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ହେଲେ ଆପଣ ତ ସବୁ ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ବି ଶୋଉନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସକାଳେ ଅଣ୍ଡା 3ରୁ 4 ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ତେବେ ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ରାତି ହେଇଯିବା ପରେ ଚିଲ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏସବୁ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବାହାରିଲା। ଏମିତି ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇ ତୁରନ୍ତ ତା ଅଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ମୋ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ବାହାରିଗଲା। ଏ ଚିଲ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇଯାଏ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ଧରି ପାଖ ଗଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆର 2 ଅଣ୍ଡାରୁ ବି ଛୁଆ ବାହାରିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତୁରନ୍ତ ତା 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ନେଇ ଆସିଲା। ବହୁ ଦିନରୁ ଚିଲ ଶୋଇ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଟି ସେ ଶୁଣି ପାରିଲାନି। ଏବେ ମୋ ଛୁଆମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ, ଏଠି ରହିଲେ ବିପଦ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳାଏ। ମୁଁ ସେଇଠି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଶୀଘ୍ର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସକାଳେ ଚିଲ ଉଠି ଦେଖିଲା ବସାରେ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, କେବଳ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳ ପଡ଼ିଛି।
ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ ଅଣ୍ଡା ସବୁକୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଏ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସେ ତ ଏଠି ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ପାଗଳ ଚିଲକୁ ବୋକା ବନେଇ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଆଉ ସେଇଠି ତା ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଲା। ଚଢ଼େଇର ଥିଲେ 2ଟି ଛୁଆ। ସେ 2 ଛୁଆ ଜାଣା ଥିଲେ। ସେମାନେ ପୁରା ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, କାଲି ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବର୍ଷ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ କିଣି ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବି। ସତ କହୁଛ ମା? କାଲି ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମେ ମାନେ ଏବେ ଘରେ ଥାଅ। ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯାଉଛି। କେକ୍ ଆଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ତୁମେ ଯାଅ, ବଜାରରୁ କେକ୍ ନେଇ ଆସ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ବଜାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କେକ୍ କିଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ସେ ଗୋଟେ କାଉ ଆଉ ପାରାକୁ ପାଇଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଏଇଟା ହାତରେ କ'ଣ ଧରିଛୁ? କେକ୍ ପରି ଲାଗୁଛି। କାଲି ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତୋ ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁନି? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ? ହେଲେ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଏଠି ବି ତ ତୁ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାଉ, ପାରା, ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। କାଲି ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି କେକ୍ ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେ କେକ୍କୁ ଘରେ ରଖି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଛୁଆ ଜନ୍ମଦିନରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ପାଖକୁ ବି ଗଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, କାଲି ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। କାଲି ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ତା ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ କେକ୍ ରଖିଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଧରି ମା ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପରେ ଚଢ଼େଇର 2 ଛୁଆ କେକ୍ କାଟିଲେ। Happy birthday to Happy you. birthday to you. କେକ୍ କଟା ସରିଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ ବାଣ୍ଟିଲା। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଣ ଜଣ କରି 2 ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇଟି ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ତ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏବେ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ଗିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋ ସହ ଟିକେ ମଜା କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ତୁ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେଇପାରିବି। କହ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ମୋର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ଦେବେ ମୋ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଉପହାର ଦେବି। ଯାଦୁର ଲାଠି, ଯାଦୁର ଲାଠି। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗଛର ମଞ୍ଜି। ଚଢ଼େଇ, ଏ ମଞ୍ଜି ସାଧାରଣ ମଞ୍ଜି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗଛର ମଞ୍ଜି। ଆଜି ରାତି ତୁ ତ ଜମିରେ ମଞ୍ଜିକୁ ପୋତି ଦେ। ସକାଳେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗଛ ବାହାରିବ ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ଚକୋଲେଟ ଫଳିବ। ତ ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପହାର ଦେଲି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର କଥା ପଛପଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇ କାଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଚକୋଲେଟ ଗଛ ଏମିତି କ'ଣ କୋଉଠି ହେଇଛି? ଗଛରେ କେବେଠୁ ଚକୋଲେଟ ଫଳିଲାଣି। ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଭଲ ମଜା କରୁଛ। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ। ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତିରେ ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ଗଛ ମଞ୍ଜି ଦେଇଛି। ତୁ ନିଜେ ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଛରେ ଚକୋଲେଟ ଫଳିବ। କାଉ ତାନ୍ତ୍ରିକର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବି ଚାଲିଗଲା। ସେଇଦିନ ହିଁ ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ମଞ୍ଜିକୁ ନେଇ ତା ଜମିରେ ପୋତିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ।
ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ନିଜ ଜମିକୁ ଆସି ଦେଖିଲେ ସତକୁ ସତ ତାଙ୍କ ଜମିରେ ଏକ ବଡ଼ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ବାହାରିଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚକୋଲେଟ୍ ଝୁଲିଥିଲା। ମା ଦେଖ ଏ ଗଛରେ କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଫଳିଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ। ସେ ଆମକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତମେ ମାନେ ମନ ଭରି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇପାରିବ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଳିଲା। ଦୁଇ ଛୁଆ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କାଉ ଯାଉଥିଲା। ତାର ନଜର ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ଏ କ'ଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ? ଏ ଗଛରେ ଏତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଝୁଲିଛି। ଏ ଜମିଟା ତ ଚଢ଼େଇର। ତା ମାନେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇକୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ତା ସତରେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛର ମଞ୍ଜି ଥିଲା। ହେ ମୁଁ ତା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଥାଆନ୍ତା ମୁଁ ବି ସବୁଦିନ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇପାରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ମାଗିବି ସେ ତ ମୋତେ ଦେବନି। ତାହେଲେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ବି ଚଢ଼େଇ ଭଳି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କହି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ମୋ ଘରକୁ ଡାକିବି ଆଉ ତାଠୁ ଗିଫ୍ଟରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ମାଗିବି। ହେଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିବିନି, କେବଳ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ହିଁ ଡାକିବି। ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଏକଥା ଜାଣିଯିବେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ସିଧା ଗଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା। କାଲି ସକାଳେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ। କାଉ, କାଲି ତ ଜନ୍ମଦିନ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ତାପରେ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଉର ଘରକୁ ଗଲା। କାଉ ଘରେ କେହି ବି ନଥିଲେ। କାଉ ଏକା ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କେକ୍ ଧରି ବସିଥିଲା। ଆରେ କାଉ, ତ ଘରେ ତ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ତ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ କେହି ଆସିବେନି? ନାଇଁ ମାନେ ଇଏ କଥା କ'ଣ କି ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ ଡେରି କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇକି ଗଲେଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କେକ୍ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଏବେ କେକ୍ କାଟ। ତାପରେ କାଉ କେକ୍ କାଟି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଦେଲା। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ ସେ କେକ୍ ଖାଇଲା। ତାପରେ କାଉ କହିଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ଏବେ ମୋ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ତତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି। କହ, ତତେ କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆପଣ ଚଢ଼େଇକୁ ଯୋଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ନା, ଏଇଟା ତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ଥରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେବନି। ମୁଁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଏ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ମାଗିବି ସେ ମୋତେ ଲୋଭି ଭାବି ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ତୁ ଆଉ କିଛି ମାଗ, ମୁଁ ତତେ ଦେବି। ମୋର ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଲ ଆଉ ମୋତେ ଦେବନି? ଦେଖ କାଉ, ଜିଦ୍ କରନି। ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୁ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗ। ଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାହେଲେ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେବନି। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ତାନ୍ତ୍ରିକର ଲାଠିକୁ ପାଇଯିବି ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ଖୁବ୍ ମଜା ହେବ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ମୁଁ ତ ମଜା କରୁଥିଲି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କିଛି ଯାଦୁ ଜାଣିଛି। ସତେ ନା କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଯାଦୁ ଜାଣିଛୁ କହ? କହିକି ନୁହଁ, କରିକି ଦେଖେଇବି। ଯିଏ ବି ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ମୁଁ ହାତ ନ ଲଗେଇ ତା ଦଉଡ଼ି ଖୋଲିଦେବି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ମହାଶୟ, ଏବେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୁଁ ତମ ଉପରେ ଏ ଯାଦୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇ କାଉର ଚାଲାକିକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। କାଉ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚଢ଼େଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏକ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ ତା ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ନେଇଗଲା। ଏ କ'ଣ କାଉ, ତୁ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ କାହିଁକି ନେଉଛୁ? ହା ହା ହା, ଆରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ତୋଠୁ ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ନାଟକ କରୁଥିଲି। ମୁଁ କିଛି ଯାଦୁ ଫାଦୁ ଜାଣିନି। ତୁ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେବୁ ଭାବି ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନର ମିଛ କଥା କହି ତତେ ମୋ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ଦେଲୁନି। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛ ନେବି। ଆରେ କାଉ, ରହିଯା। ସେମିତି କରନି, ନହେଲେ ତୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ଚୁପ୍, ଏକଦମ ଚୁପ୍। ଭାରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲା। ଯାଦୁର ଲାଠି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେ ଚକୋଲେଟ୍ ଗଛର ମଞ୍ଜି। କାଉର ଏମିତି କହିବା ପରେ ପରେ ହିଁ
ହଠାତ୍ ଯାଦୁର ଲାଠିଟି କାଉ ହାତରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଆଉ କାଉକୁ ଏକ ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକର ଦୌଡ଼ି ଖୋଲି ତା ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଏ କଣ, ମୁଁ ପିଞ୍ଜରାରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦୀ ହେଇଗଲି? ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ଏ ଯାଦୁର ଲାଠି କେବଳ ଭଲ କାମରେ ଲାଗେ। ତୁ ଆଉ ଥରେ ଚକୋଲେଟ ମାଗିବାରୁ ଏ ଲାଠି ତତେ ଲୋଭି ଭାବି ପିଞ୍ଜରାରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ଖରାପ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତା ମାନେ ମୁଁ ମୋ ଜାଲରେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲି? ହଁ, ଏବେ ତୁ ତ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପା। ଆରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାନି, ମତେ ବଞ୍ଚା। ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଉର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରେ ରହି ତା ଶାସ୍ତି ପାଇଲା।